जय महाराज विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 में गणित विषय में प्रकरण नंबर 10 10मो अने 100मो भाग में हवे आपणे आगळ जोईए। तो आगळ आपणे पेज नंबर 144 पर अहींयाथी बाकी छे। बराबर, आपणे जे कोष्टक आप्युं छे तेना परथी सी आपणे जोवानुं छे। तो शुं छे के माजिदना पिताजी साउदी अरेबिया में काम करे छे, तेमने पगार पेटे 1000 साउदी दिरहाम मळे छे। बराबर, माजिद जे छे तेना पिता कया देशमां काम करे छे? तो साउदी अरेबिया में काम करे छे। बराबर, तेमने पगार पेटे शुं मळे छे? 1000 साउदी दिरहाम मळे छे। अने बीजुं छे के अरुणना पिताजी जे छे ए क्यां काम करे छे? श्रीलंका में काम करे छे अने पगार पेटे 2000 श्रीलंकन रुपया मेळवे छे। तो पगार पेटे भारतीय चलन मुजब कोने वधारे पैसा मळे छे? बराबर, तो आपणे शुं करवुं पड़शे? आ जे छे तेने पहेला कन्वर्ट करवा पड़शे। बराबर, आपणने 1 दिरहाम बराबर आपणा भारतमां केटला पैसा रुपया थाय ए आपणने आप्युं छे। बराबर, अने श्रीलंकामां 2000 रुपया मळे छे। बराबर, तो श्रीलंकाना जे रुपया छे ए बराबर आपणा भारतमां केटला मळे छे ए पण आपणे जोयुं। बराबर, तो आपणे पहेला कोष्टक जोई लईए। बराबर, आमां शुं छे के माजिदना पिताजीनो पगार जे छे केटलो छे आपणे लखीए। बराबर, अहींया के माजिदना पिताजीनो पगार केटलो छे? तो 1000 दिरहाम। बराबर, 1000 दिरहाम छे। हवे आपणे शुं शोधवानुं छे के भारतीय चलन प्रमाणे तेना केटला रुपया मळशे। बराबर, तो अहींया आपणने एक दिरहाम बराबर केटला रुपया ते आप्युं छे। बराबर, अहींया लख्युं छे के UAE में 1 दिरहाम बराबर छे, अहींया आपणे लखीशुं के 1 दिरहाम बराबर भारतीय चलन में केटला रुपया मळे छे? तो 17.79। बराबर, तो माजिदना पिताजी जे छे तेओने केटला दिरहाम मळे छे? तो 1000 दिरहाम मळे छे। बराबर, तो आने आपणे आपणा भारतीय रुपया में कन्वर्ट करवा पड़शे। बराबर, तो अहींया आपणे लखीए के 1000 दिरहाम बराबर केटला। बराबर, हवे शुं करीशुं? चौकड़ी गुणाकार करीशुं के 1000 गुणिया 17.79 ना छेदमां शुं आवशे? 1। बराबर, आपणे 1 नहीं मूकीए तो पण चाले। हवे शुं करवानुं छे? आनो आपणे गुणाकार करीशुं। बराबर, 1000 गुणिया 17.79 छे, तो आनो अर्थ शुं थाय छे के पॉइंट पछी 2 अंको छे एटले के छेदमां केटला छे? 100 छे। बराबर, आपणे सरळता पड़े ए रीते आपणे गणतरी करवानी छे। तो आ जे 17.79 छे एना छेदमां आपणे 100 लखी सकीए। बराबर, हवे शुं करवानुं छे? आ जे सरखा जे आ रीते जो शून्यवाળી संख्या आपी होय आपणने तो आपणे शून्य जे छे डायरेक्ट केन्सल करी सकीए छे। बराबर, तो आ बंने शून्य जे छे केन्सल थशे। हवे शुं करवानुं छे? 10 गुणिया 1779 छे। बराबर, हवे आपणे लखवानुं छे आ शून्य जे छे अहींया पाछळ आवी जशे। बराबर, तो केटला रुपया मळे छे? तो रुपया 17,790 रुपया आपणा भारतीय चलन में मळे छे। बराबर, केटला दिरहामना? तो 1000 दिरहामना। बराबर, पछी शुं छे? बीजुं शुं छे के बीजुं छे के अरुणना पिताजी जे छे क्यां काम करे छे? श्रीलंका में। बराबर, तो अहींया आपणे लखीए के अरुणना पिताजी नो पगार केटलो छे? 2000 श्रीलंकन रुपयो छे। बराबर, 2000 श्रीलंकन रुपयो। बराबर छे, तो श्रीलंका में शुं छे के 1 रुपयो
બરાબર ભારતમાં આપણને કેટલા પૈસા મળે છે તે જોવાનું ને આપણે અહીંયા પહેલાં 1 બરાબર આપણને ખબર હોવી જોઈએ બરાબર ગમે તે આ રીતે આપણે ગણતરી કરીશું તો 1 બરાબર શું આપ્યું છે તે આપણને ખબર હોવી જોઈએ તો અહીંયા શું છે કે 1 રૂપિયો બરાબર આપણને આપ્યા છે 0.43 રૂપિયા બરાબર 1 રૂપિયો બરાબર આપણને આપ્યા છે 0.43 રૂપિયા તો અહીંયા કેટલા રૂપિયાને આપણે ફેરવવાના છે કન્વર્ટ કરવાના છે 2000 બરાબર તો 2000 રૂપિયા બરાબર આવશે પ્રશ્નાર્થ બરાબર હવે શું કરવાનું છે ચોકડી ગુણાકાર કે 2000 ગુણ્યા 0.43 બરાબર છેદમાં 1 આપણે નહીં મૂકીએ તો પણ ચાલે બરાબર હવે શું કરીએ આપણે તો 2000 ગુણ્યા 43ના છેદમાં આપણે 100 લખી શકીએ બરાબર 100 લખી શકીએ કારણ કે પોઈન્ટ પછી 2 અંકો છે 2 શૂન્ય છેદમાં હોય એટલે પોઈન્ટ પછીના 2 અંકો હોય અને તેના છેદમાં 100 હોય એવું આપણે સમજવાનું નહીં એવું જ છે બરાબર તો અહીંયા શું થશે 2 શૂન્ય કેન્સલ થશે હવે શું કરવાનું છે 20 ગુણ્યા 43 બરાબર અહીંયા આપણે સાઈડ પર કરીએ કે અહીંયા શું વધ્યું કે 20 ગુણ્યા 43 હવે વધે છે તો આપણે 43 ગુણ્યા 20 કરીએ બરાબર 2 સંખ્યા છે એટલે શૂન્ય આવશે 2 સંખ્યા વડે અહીંયા નીચેથી આપણે ગુણીએ છીએ એટલે 2 શૂન્ય આવશે બરાબર 3 દુ કેટલા થશે 6 થશે અને 4 દુ કેટલા થશે 8 થશે બરાબર તો જવાબ આપણને શું મળે છે ₹860 મળે છે બરાબર તો હવે આપણો પ્રશ્ન શું હતો કે ભારતીય ચલણ મુજબ કોને વધારે પૈસા મળે છે બરાબર માજીદના પિતાજીને વધારે પૈસા મળે છે કે અરુણના પિતાજીને તો કોને વધારે પૈસા મળે છે ભારતીય ચલણ મુજબ તો આપણે જવાબ લખીએ કે આ જે છે માજીદના પિતાજીનો પગાર છે બરાબર આ કોનો પગાર છે માજીદના પિતાજીને મળે છે અને આ જે છે અરુણના પિતાજીને બરાબર તો માજીદના પિતાજીનો જે પગાર છે તેને આપણે કન્વર્ટ કરીએ છીએ તો આપણને વધારે મળે છે બરાબર તો આપણો જવાબ શું થશે કે માજીદના પિતાજીને અરુણના પિતાજી કરતાં વધારે રૂપિયા મળે બરાબર આ જે છે પોઈન્ટમાં ક્યાંથી ક્યાં કન્વર્ટ કરવાનું બરાબર આ બધું જ તમને આવડવું જોઈએ બરાબર વિડીયો તમારે બે વાર જોવાના છે તો જ ખબર પડશે બરાબર આ જે છે આપણે આગળના ધોરણોમાં પણ આવવાનું જ છે એટલે કે 6મા 7મામાં બરાબર પછી કન્ટિન્યુ આ જે છે આવતું જ રહેશે એટલે તમારે શીખી લેવાનું છે બરાબર છે પછી શું છે આપણે સી જોયું હવે આપણે ડી જોઈએ તો ડીમાં આપણને શું સંખ્યા આપી છે કે લીનાના કાકી લીના માટે ચીનથી એક ભેટ લાવે છે જેની કિંમત 30 યુઆન છે તેની ભારતીય ચલણ મુજબ કિંમત શોધો બરાબર લીના જે છે તેના કાકી શું લાવે છે તેના માટે ભેટ લાવે છે અને ભેટમાં શું લાવે છે તો એટલે જે ભેટ લાવે છે તેની કિંમત આપણને આપી છે કેટલી છે 30 યુઆન છે બરાબર તો અહીંયા આપણે જવાબ લખીએ તો અહીંયા 1 યુઆન બરાબર ક્યાંથી ભેટ લાવે છે ચીનથી તો ચીનનું શું ચલણ છે યુઆન છે તો આપણે જવાબ લખીએ કે 1 યુઆન બરાબર ભારતમાં કેટલા રૂપિયા છે 9.83 છે બરાબર તો કેટલા યુઆન તે ભેટ લાવે છે 30 યુઆન લાવે છે બરાબર તો આપણે શોધીએ કે 1 યુઆન બરાબર 9.83 રૂપિયા તો 30 યુઆન બરાબર કેટલા બરાબર બધામાં મોટા ભાગે ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો છે બરાબર ચોકડી ગુણાકાર એટલે 30 ગુણ્યા આપણે 9.83 કરીશું અને છેદમાં આપણે અહીંયા જે છે એ મૂકવાનું છે બરાબર તો આપણે 30 ગુણ્યા 9.83 ના છેદમાં આપણે મૂકીશું 1 બરાબર હવે આમાં આપણે નીચે છેદમાં 100 મૂકીએ તો પણ ચાલે બરાબર પરંતુ આપણે ડાયરેક્ટ ગુણાકાર કરીએ આનો તો કઈ રીતે અહીંયા આપણે લખીએ કે 983
ગુણ્યા 30 છે બરાબર। આપણને જે રીતે સરળતા પડે એ રીતે આપણે ગુણાકાર કરવાનો છે। અહીંયા બે સંખ્યાઓ છે તો પહેલાં શૂન્ય આવશે બરાબર। આ બે સંખ્યાઓ વડે આપણે ગુણાકાર કરીશું વારાફરતી, એટલે પહેલાં શું આવશે? શૂન્ય આવશે, પછી આવશે 3 તરી 9 બરાબર। 3 ગુણ્યા 8, 3 8 કેટલા થશે? 8 તરી 24, 24 નો આવશે 4 બરાબર, વધી આવશે 2। હવે શું આવશે? 9 તરી 27 બરાબર, 27 ને 28 29 બરાબર। તો અહીંયા શું જવાબ આવ્યો? 29,490 બરાબર। અહીંયા જવાબ આવે છે કે 29,490 બરાબર। પરંતુ અહીંયા પોઈન્ટ છે, આપણે આ પોઈન્ટને ભૂલી જવાનો નથી બરાબર। અહીંયા ખાલી પોઈન્ટ લીધા વગર આપણે આ રીતે ગણતરી કરી છે બરાબર। હવે આપણે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે કે કેટલા અંકો પછી પોઈન્ટ છે? તો 2 અંકો પછી બરાબર। તો આપણા જવાબમાં આ જગ્યાએ પોઈન્ટ આવશે બરાબર। એટલે આપણો જવાબ શું આવશે? તો 294.90 બરાબર। આ રીતે આપણે ગણતરી જે છે એ કરવાની છે બરાબર છે। બીજી રીતે આપણે ગણતરી કરીએ તો 83/100 આપણે લખી શકીએ, 0 0 કેન્સલ કરીએ બરાબર। ફરી આપણે જે વધે તેનો ગુણાકાર કરીશું તો પણ જવાબ આપણને આ જ મળવાનો છે। હવે શું છે? આપણને ઈ આપ્યો છે બરાબર, કે ઈ બરાબર શું છે? તો આસ્થા થોડાક હોંગકોંગ ડોલર લેવા ડોલર અને વોન ઈચ્છે છે બરાબર। અહીંયા આપણે લખીએ ઈ બરાબર શું છે? તો આસ્થા થોડાક હોંગકોંગ ડોલર અને વોન ઈચ્છે છે બરાબર। તો પહેલાં શું છે કે પહેલાં છે કે તેને 4 રૂપિયા બરાબર, 4 રૂપિયાના બદલામાં કેટલા વોન મળી શકે બરાબર। આસ્થા જે છે એ હોંગકોંગ ડોલર અને વોન ઈચ્છે છે, એટલે કે તેની પાસે રૂપિયા છે બરાબર। આસ્થા પાસે શું છે? રૂપિયા આપ્યા છે, આપણા ભારતીય રૂપિયા છે, તેને એ હવે ડોલરમાં અને વોનમાં કન્વર્ટ કરવા ઈચ્છે છે બરાબર। તો શું થશે એ આપણે શોધવાનું છે બરાબર। તો પહેલાં આપણે જોઈએ, આપણને શું આપ્યું છે કે અહીંયા ભારતીય ચલણમાં 1 વોન બરાબર કેટલા રૂપિયા છે? અહીંયા આપણે હવે ઊંધું સ્ટેપ મૂકવાનું છે બરાબર। એટલે કે અહીંયા રૂપિયામાં હવે આપણે શોધવાનું છે, એટલે અહીંયા આપણને આપ્યું છે કે 0.06 રૂપિયા બરાબર કેટલા વોન છે? 1 વોન બરાબર, 1 વોન છે। તો આસ્થાને શું કરવું છે? હવે 4 રૂપિયા છે તેને વોનમાં ફેરવવા છે, તો 4 રૂપિયા બરાબર કેટલા વોન થશે બરાબર? તો 4 રૂપિયા બરાબર કેટલા વોન થશે? જે રીતે આપણને માંગ્યું હોય એ પ્રમાણે આપણે પદ મૂકવાનું છે બરાબર। તો આનું શું થશે? 4 ગુણ્યા 1 ના છેદમાં આવશે 0.06 છે બરાબર। હવે શું કરવાનું છે? તો 4 ના છેદમાં 0.06 છે બરાબર। તો 0.06 નો અર્થ શું થશે? કે 6 ના છેદમાં કેટલા છે? 100 છે બરાબર। 6 ના છેદમાં 100 છે એવો અર્થ થાય। હવે આ રીતે છેદનો જો છેદ હોય તો આ જે છેદ આપણે નીચે મૂકીશું એ ફરી અંશમાં જતો રહેશે બરાબર। તો અહીંયા આપણે લખીશું કે 4 ગુણ્યા 100 ના છેદમાં આવશે 6 બરાબર। તો અહીંયા શું થશે? 4 ગુણ્યા 6 આપણે લખીશું તો જવાબ આવશે 400, 400 ભાગ્યા 6 આવશે બરાબર। આ જે છે એ ગણિતની રીત છે, તમારે યાદ રાખવાનું છે કે આ રીતે છેદના અહીંયા છેદ છે બરાબર, આનો છેદ આ છે તો આના છેદમાં આપણે ફરીથી છેદ મૂકીશું તો એ છેદ ફરી ક્યાં જશે? અંશમાં જશે બરાબર। અહીંયા અંશમાં આવી જાય છે। હવે આપણે 400 ભાગ્યા શું કરવાનું છે? 6 આપણે અહીંયા કરીએ 400 ભાગ્યા 6 બરાબર। એટલે હવે 40 કરતાં નાની સંખ્યા આવે એ સંખ્યા વડે આપણે ભાગ ચલાવવાનો છે બરાબર। તો 6 કેટલા થશે? 36 થશે, 6 7 42 થઈ જશે। તો ભાગ કેટલા એ ચાલશે? 6 એ ચાલશે, તો 6 36 બરાબર।
અહીંયા વધી લઈશું 1, અહીંયા 3 થઈ જશે એટલે અહીંયા 0, 10માંથી 6 જાય તો કેટલા રહેશે? 4 રહેશે, બરાબર. હવે અહીંયાથી 0 ઉતારવું પડશે. ફરી અહીંયા 40 આવ્યા એટલે આપણે ફરીથી 6થી ભાગ ચલાવીશું. છાયું 36 થશે, બરાબર. અહીંયા રહેશે 3, અહીંયા થશે 10, બરાબર. 10માંથી 6 જાય તો અહીંયા કેટલા રહેશે? 4 રહેશે. હવે અહીંયા ભાગ ચાલશે નહીં, બરાબર, કારણ કે અહીંયાથી 0 આપણે બધા ઉતારી લીધા એટલે હવે ભાગ ચાલશે નહીં. તો આપણે શું કરીશું? અહીંયા એક 0 મૂકીશું વધારાનું, બરાબર. તો અંશમાં આપણે શું મૂકીશું? પોઈન્ટ મૂકીશું, બરાબર. હવે ફરી આપણે 6થી ભાગ ચલાવીએ તો છાયું 36, બરાબર. તો અહીંયા રહેશે 3, અહીંયા થશે 10, તો અહીંયા કેટલા રહેશે? 4 રહેશે. આપણે ફરીથી 0 મૂકીશું તો ફરીથી ભાગ ચલાવીશું તો ફરી આવશે છાયું 36, બરાબર. એટલે આપણે આ જે છે એ આગળ કન્ટિન્યુ કરતા જઈશું તો આવું જ આપણને 6 6 6 જવાબ મળતો જશે, બરાબર. એટલે કે આપણો જવાબ જે છે એ શું થશે? તો આપણો જવાબ થશે 66.66. એટલે કે આને આપણે 66.67 પણ લખી શકીએ, બરાબર. તો આ જે છે એ આપણો જવાબ છે, બરાબર. તો આપણે અહીં સુધી અત્યારે રાખીએ, બરાબર. બાકીનું જે છે એ આપણે પછીના તાસમાં જોઈશું, બરાબર. જય મહારાજ.